Всем привет, с вами Андрей, и мы начинаем проходить игру xenus. Итак, давайте новую игру начнем. День первый, 15 июня, понедельник. Газеты сами читайте, а мы едем на работу. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Доброе утро. Мы на пресс-конференции. Вчера Мадже официально объявила о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или знали об этом заранее? Давайте так, Мара обсуждала это со мной. Мара же говорила, что хочет видеть свежее лицо в кресле шефа полиции. Так что это не было для меня сюрпризом. Вы знаете своего преемника? Нет. Конечно нет, я сомневаюсь, что и Марк знает. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собрался покинуть полицию, если мэр предложит ему вашу должность. Думаете, он может? Думаете, что? Может быть. Звучит вполне вероятно, думаю, на новой должности он смог бы послужить городу чуть дольше. Хотя Кендрика оправдывали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Я не знаю. Я никогда не работал с мафией, но я не могу говорить за всех сотрудников департамента. Я не слежу за своими подчиненными круглосуточно.
Вы видите, что ваши личные отношения с мэром могли быть причиной вашей отставки. Куда мне знать? Лучше спросите у самого мэра. Спасибо. Пожалуйста. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. Вот наш кабинет. Таблетки. Что за таблетки? Интересно. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. День второй, 16 июня. Ты, конечно, вовремя позвонил. Nice. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes.
Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Так, у нас началась игра. Хотите вы получаете подсказки о том, как работает игра? Ладно, валяйте. Полиция Фрибурга делится на две смены, которые работают день через день. То есть один день смена А, ну, а второй день смена Б, понятно. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы, и детективы, занимающиеся расследованием. Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. У офицеров и у детективов есть несколько важных характеристик. Профессионализм показывает общий уровень эффективности полицейского, показатель в районе 150 считается средним у полицейских. Полицейских, не достигающих до этой отметки, не назовешь способными. Зато на тех, чей профессионализм значительно превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудников сил, тем хуже он работает. А измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем и совершить критическую ошибку в ходе задания. Сотрудник теряет 1 очко энергии после каждого рабочего дня и восстанавливает 1 очко после каждого выходного. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивы и склонны отказываться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только гадать и делать выводы, наблюдая за поведением сотрудников. Понятно. У нас мини-Б Коти, Янси, прежде собаки, Асана, Остин и Прайс, а детективы Мом, Дебрита и Армстронг. Начинаем день. Так, день второй, 10 часов. У нас 2400. Самая обыкновенная полицейская работа — реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как исчезнет таймер. По отметке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов. Чем дальше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорога туда и обратно.
а значит, чем дольше копы будут недоступны для любой другой работы. Понятно. Вот первое задание. Самый простой способ определить, насколько сложной может оказаться задача, посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самые рискованные миссии также можно отправить команду спецназа, но их должен сопровождать как минимум один офицер. Понятно. Но слоты это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит относиться к каждому случаю. Пустяковым на первый взгляд миссия всегда может обернуться уже жесткой мясорубкой, или вызов может быть и вовсе оказаться ложным. Так, побег с места аварии, торговый центр Everyday. Муж с женой выходили из магазина и как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который окопался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал. Я увидел, что под колеса попал бомж. Ах ты. Давай, котик, за ним. И ты давай прокачаешь Остина. Я думаю, Остин справится. Так, еще один кинотеатр. Драка, кинотеатр Голландских часов. Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый бутон». Когда его не пустили в зал, он разбил красивую голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Давай, Асана и Перди. Да, Перди. Поехали. Так, эти уже доехали. Янси и Остин. О, они справились. Отчет. Если все сложилось предельно удачно, полицейский ловит преступника и никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. При худшем раскладе, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют Марию, а мертвые граждане бесят чиновников даже сильнее живых. То есть понятно. Им наплевать на полицейских, но не наплевать на гражданских. Так, еще два отчета. Преступник пойман, офицер необходимый, гражданский невредим. Молодцы, Перди, Асана. Давайте, тяньте. Так, что-то вооруженное ограбление. Пригород. Трое преступников с охотничьим ружьем ограбили магазин видеокассеты, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля его хозяина
зовут Джордан Браун, живет в Питере. Нифига. Там пробить было можно. Так, давайте, Янси, Конти и справишься. Давай. Так, 16 секунд. Драка. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискуем изымать их охранникам больничным. Понятно. Янси Остин. Его надо прокачивать. Давай. Опять вернулась. Я сам. Нападение где-то. Прохожий увидел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. Учебник взять. Давай ты. Так, тут уже приехал. Если ситуация кажется копом неоднозначно, они могут связаться с вами и попросить иных указаний. Постарайтесь вникнуть в происходящее и не теряйте время. У вас полно других неотложенных дел. Раудон Браун действительно стоит та самая машина. Она из окна гостиной из окна в гостиной доносится стонный громкий смех. Так. О, молодцы, преступник пойман, официальный наблюдение. Молодцы. Так и тут молодцы. Нэнси, растешь. Молодец. Так, тут что? Они приехали. Нападение, отчет. Справились. Молодцы. И все. Что-то второй день какой-то спокойный. Если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара-другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и работать сверхурочно, но они останутся прикреплены к своей смене, то есть проработает 3 дня подряд, а значит сильно устанет. Ну понятно. Давайте завершаем день. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do?
Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. День третий. 17 июня. Я поймаю, потому что постараюсь. Так, если полицейский слишком устал, он попросит вас Ангу. В любом случае, не даже, в любом случае. Но даже у полного силы сотрудника могут быть причины уйти домой. Некоторые причины надуманные, некоторые вполне серьезные. Не балуйте подчиненных, не настраивайте полностью против себя. Помните, что у каждого у вас появится секрет, они будут первыми, кто о них узнает. Это. У меня умер сосед, и выгодно попросил помочь с похоронами. Отпустите. Да. Меня вызывают в школу для разговора о плохом поведении сына. Да. Помимо характеристик у полицейских есть звания. У сотрудника низшего ранга нет ячеек на карточке. Сотрудники повышенные в звании носят 1-2
или 3 вычки. Раз в неделю вы будете получать 1 вычку. И можете повысить звание любого сотрудника. Если вы считаете, что никто не достоин такой чести, вы можете отложить повышение или что-нибудь не. Повышенное звание сотрудник не только растет профессионализм, но и учится командному качеству. Если вы на задании рядом с обычными копами будет старший по званию офицер, они наверняка справятся лучше обычно. Плюс коп повышенный в звании начинает серьезнее относиться к своей службе. Все меньше думают о выпивке и от него. И все сильнее становится похож на идеальную машину для исполнения ваших приказов. Так, 2 ручки. Давайте дадим Рою, Рою мы не нужен. Гранту. И давайте Вандал. Все, молодцы, ребята. Фрибург еще не превратился в город, где можно слушать музыку по указке. Вы можете выбирать любую пластинку из вашей коллекции и включать ее в любое время, прямо как в жизни вашего деда. Так. Давайте. Это что? Давайте вот это. Поехали. Давайте научимся нанимать в одних копах. Давайте. Ну. Понятно, без. У вас есть определенное количество оплаченных рабочих мест, на которых вы можете нанимать любые доступные наибольшие сотрудника. Слоты разделены на офицеров и детективов. Давайте снимем Б. Если вы уволите человека легально, никто не даст вам бизнес вопросов. Можно уволить и нелегально, но это может привлечь за собой дополнительное разбирательство. Да и другие сотрудники явно не будут рады такому произволу. Другой способ освободить флот — убить полицейского. Это ведь не вариант, да. Ага. Вариант. Так это с меня. Раз, два, три,
4, 5, 6, 6, 3, 4. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7. Отлично. По одному Б2, Г2. Now she can shimmy like Sister K. She's just a dancing queen, fit for a king. A swing, sweet ginger green. И дела тоже. Детектив. Дела. Так. Закрыть. Вандализм. Так, все больше того черно. Позвонил растерянный настоятель собора. Сегодня утром он обнаружил, что ночью кто-то проник на старое кладбище во дворе. На надгробье расписаны сатанинскими знаками. Есть колы. Кажется, даже есть люди работы лопатой, но настоятель старается об этом не думать, не понять. Давай, Вандал и Робинс, разберись. Так, разберитесь. Так, вандализм, небосклад, Атик устала. Бизнесмен Харли Джонс прямо сейчас наблюдает из окна, как два подростка царапает на его новой машине неприличные законы. Вставал Грант и Берч-младший. Берча можно еще говорить. Потому что он старый. Давайте так и сделаем. Берча. Уволить. Он не старый. А это старый. Слишком старый. Так, во сколько? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 6. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Так, одного, два. Вот это вот здесь. Дива. Молодцы. Так, все разобрались. Так, вандализм. Отчет. Пойман, невредимый. Молодцы. Подозрительным индивидом. Закусочная Эдис Бургер. Официантка Мила уверена, что она только что подала двойной чикен Энди и диетическую корму опасному преступнику, портрет которого видела сегодня утром на всех преступников. Сидит за столиком у окна и доедает бургер. Это, я думаю, ложный вызов. Но сейчас мы отправим, сейчас они приедут.
Так, по вандализму. Молодцы. Сейчас они приедут, и я отправлю в вандал самоги. Вандал и самоги. Давай. Погнал. Так, ночной клуб. Мистер Бой. Мой вышибал снова. Не я со своей любимой мясной еды, а мексиканской еды не выходит своей. А тут у меня огромная очередь ухода с копьей. Нужен кто-то, кто умеет отличать классных ребят от придурков. Давай, Берч, ты работай здесь, да. Давай, Берч. Ты справишься. Так, отчет. Ложный вызов. Официантка обозналась, приняв отставного офицера фронта Нерона за преступника. Так и знал. Продажа наркотиков. Ледовая арена Кристо Трансценда. Поступил анонимный звонок по катку в ледовой арене ездит полон возмущенных шарами и придает подросткам крэк. Что, разбились, иммигрант? Я думаю, вы затащите. Угроза самоубийства. Голый мужчина с катаной, с канистрой бензина в руках угрожает поджечь себя, если его любимая жвачка снова не войдет в море. Что? Совсем чокнулся. О, приехали. Давайте на этого чокнутого. Вандал Робинс. Нет, Робинс. Лучше чокнутый. О, еще наверное, можно. Раз, два, три, пять, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Два. Еще одна. Все. 16 детективов. Так, отчет. Извините, мистер Бойд. Я увольняюсь за один вечер. Изработал больше. Сам уволился. Лол. Мы его уволили, а он сам уволился. И 4500. Ха-ха. Блин. Так, продажа наркотиков. К вашему приезду клоун мастерит пуделей и шариков сети. А вокруг него катается детвора. Так надо уложить клоуна на лёг и устранить и устроить обыск при свидетелях, накинуть на форму плащ, прикинуться к клиентам, внимательно наблюдать за клоунов с трибун.
Давайте это. Пойман невредимый. Хорошо, молодцы. Понаблюдали, а потом поймали. Так угроза самоубийства. Поймали, вандал, молодец, Робинсон. Молодцы. Завершаем день. Смена. День 4. На этом мы серию закончим. Надеюсь, первая серия вам понравилась. Всем большое спасибо, что вы посмотрели. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Андрей. Всего хорошего и пока.